어딘가에서 신문을 받고 있는 여자. What did you eat? You had rations for 2 weeks. You were inside for nearly 4 months. How long did you think you were inside? 도대체 이 여자에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 이 모든 일은 3년 전 지구의 운석이 떨어지면서 시작됩니다. 이 운석은 어느 해변가에 위치한 등대로 떨어지게 되죠. 그리고 어느 정도 시간이 흘러 대학에서 학생들을 가르치는 리나. 그녀는 생물학 교수이면서 한때 군 복무를 한 경험도 있었는데요. 지금은 학생들에게 최초의 세포와 세포 분열, 그리고 생명의 탄생에 대해 강의하고 있는 중입니다. 세포가 끊임없이 분열하며 인간과 동물이 생겨났다고 하죠. 집으로 돌아온 리나는 외롭게 홀로 지내고 있는데요. 결혼은 했지만 남편이 1년 전 작전 중에 사망했다는 통보를 받았죠. 그런데 남편이 돌아왔습니다. 이게 도대체 어떻게 된 건지 죽은 사람이 살아 돌아온 남편 케인. 그런데 그의 전체적인 분위기가 달라졌습니다. 리나가 여태 무슨 일이 있었는지를 묻지만 그는 시큰둥한 표정만 지을 뿐이었죠. 그리고 이 집에 어떻게 도착했는지조차 기억을 하지 못했습니다. 물 한 잔을 마시더니 갑자기 출혈을 일으키는 케인. 급하게 병원으로 이송시키는데 웬 정부 기관에서 구급차를 가로막습니다. Who are you? My name is Dr. Ventris. You served in the military for 7 years. I want to see a lawyer. You're not going to be able to see a lawyer. What did he tell you about his mission when he returned? 케인 병장이 무슨 말을 했는지를 캐묻지만 리나도 들은 바가 없기에 대화에 큰 진전은 없습니다. 하지만 벤트레스 박사는 리나 쪽에 더 관심이 있어 보였죠. Where am I? A religious event, an extraterrestrial event, a higher dimension. It started around 3 years ago, and the boundary's getting bigger, it's expanding. We evacuated under the pretext of a chemical spill, but the area will have grown to where we are. By sea, sent in drones, animals, and teams of people, but nothing comes back. 저 안에 들어갔다가 살아 돌아온 사람이 없었는데 어제 케인 병장이 처음으로 돌아왔다고 하죠. We need to come to an agreement about what to do with you. 케인을 위해 저 안으로 들어갈 건지를 고민하는 리나. 그날 밤 간단하게 자기소개를 하며 다른 일행들과 합류하는 리나. 오른쪽부터 응급구조사 아냐, 물리학자 조시, 지질학자 캐스입니다. They hit on everyone like all the time. Under what circumstances? We are headed that way. You 3? 4. Ventris. There are 2 theories of what went wrong in the Shimmer. 1, something kills them. 2, they go crazy and kill each other. 내일 출발하는 팀과 합류하려면 지금 결정해야 하는 상황. 결국 리나는 케인을 구하기 위해 장막 안으로 들어가기로 합니다. 그렇게 출발하는 5명의 서던리치 부대원들. 이들의 임무는 발생의 진원지인 등대를 수색하고 돌아오는 겁니다. 장막 안쪽에서 무사히 하룻밤을 보냈는지 지금 막 리나가 깨어난 모습이네요. 그런데 표정이 뭔가 이상합니다.
Radek vegetable crackers. I don't remember anything. And we did a food inventory. From the depletion, it looks like we've been out here for at least 3 or 4 days. 이들이 장막에 진입하고 나서 시작부터가 바로 텐트에서 깨어난 거였죠. 나흘치 필름이 끊긴 상황. 나침반은 먹통에 무전수신도 안 됩니다. We weren't really expecting the comms equipment to work, were we? I mean, it's been 3 years of expeditions and 3 years of radio silence. 어찌된 영문인진 모르지만 확실한 건 이전 수색팀에 벌어진 일들이 이들에게도 벌어지고 있다라는 거였죠. These are very strange. So it has to be the same species. A pathology? You'd sure as hell call it a pathology if you saw this in a human. Anything interesting in there? No, it's been long abandoned, maybe even before. What the hell happened? Something in the water. Something here is making giant waves in the gene pool. 장막 안에 있는 생물들은 죄다 돌연변이의 형태를 띠고 있었고 식물과 동물 상관없이 이상한 생태계를 이루고 있었는데요. 이러한 현상은 깊숙이 들어갈수록 그 정도가 심해지고 있었죠. Malignant. Like tumors. 꽤 견고한 건물에 들어서자 오늘 밤은 여기서 주둔하기로 하고 건물을 탐색하던 중에 이곳은 이전 팀도 기지로 쓰던 곳이었음을 알게 됩니다. Peyton, Mayer, Kane. Those are the soldiers on the last expedition. Looks like they were using this room as their base of operations. It's working. I've been a paramedic for 10 years, all right? I've scraped people off the side of the road. You see some weird shit. That was a trick of the light. It's not intestines. It was like a Okay, then you watch it, Shepard. 바로 혼비백산해버리는 대원들. 벤트레스는 곧장 수영장으로 갔습니다. I don't want to stay here tonight. It's too late in the day for us to move on. 건물 내부는 위험하다 판단하고 결국 관제탑으로 들어가는 대원들. 늦은 밤, 리나는 아까 채취한 샘플을 살펴보려 하는데요. 돌연변이 세포가 분열 중입니다. 한편 셰퍼드도 잠이 잘 안 오는 모양인데 마침 불침번 순서가 돌아온 리나는 벤트레스와 교대를 준비 중입니다. You okay? Why did my husband volunteer for a suicide mission? So you're asking me as a psychologist. Almost none of us commit suicide. And almost all of us self-destruct. We drink or we smoke. Isn't self-destruction coded into us? Explain this than I am. What does that mean? You're a biologist. What was that? What happened? I heard a noise. What? It's ripped open like a fucking zipper. Josie, wake up. Wake up, Josie. Come on. Wake up. Something's happening.
간밤에 셰퍼드가 실종되고 대원들 사이에선 돌아가느냐 마느냐를 놓고 논쟁 중에 있습니다. We've been attacked twice. We lost one of our own. Data, observations, photographs. She has hella footage. All of which makes the phenomenon less explicable, not more. I'm gonna get to the lighthouse. You know, and thanks for the fucking backup, Lena. We should go back, yes, but it took us, what, 6 days to get here? You're saying that we get out by going deeper in? Yeah, if you like, yeah. This is not about the lighthouse, okay? I believe that the coast is the best route out. 이미 너무 깊숙이 들어왔기 때문에 돌아가기 위해선 오히려 더욱 전진해야 하는 상황. 그 과정에서 셰퍼드의 군화가 발견됩니다. I'm coming with you. Go alone. 좋지 못한 광경을 볼 수도 있기에 겁이 많은 아냐를 뒤로 하고 홀로 셰퍼드의 시신을 확인하러 가는 리나. 셰퍼드의 목 절반이 뜯겨져 나갔습니다. 이제 4명밖에 남지 않은 대원들. 정적 속에 얼마나 걸었을까. 걸어갈수록 숲이 우거져 갔는데 마당 밖에 웬 기이한 나무들이 보입니다. 그 모습은 마치 인간과 같았죠. They've grown this way. At first I thought the radio waves were blocked. The signals aren't gone. Do you know what you get if you sequenced it? What? Human Hawks genes. Hawks, what does Hawks mean? They're the genes that define the body plan, the physical structure. The shimmer is a prism, but it refracts everything. Not just light and radio waves. Animal DNA, plant DNA, all DNA. What do you mean all DNA? She's talking about our DNA. 돌연변이 변종에 관해선 자신들도 예외가 아니라는 것을 서로 간에 말은 안 했지만 다들 인지는 하고 있었을 겁니다. 그도 그럴 게 이젠 육안으로도 보일 정도였죠. 자신의 혈액을 관찰해보는 리나. 역시 진행 중이네요. What's going on? Husband. You knew. Obviously. Okay. So there are two theories of what went wrong in the Shimmer. One is that something in here killed them. Two is that they went crazy and they killed each other. So yes, theory one, it fits. But I didn't actually see a bear. And neither did Josie. The only people who saw a bear were Lena and Ventress. So nothing's confirmed. Everything's on their word. Is that Lena is a liar. Shut the fuck up! Did you kill Cass? When I look at my hands and my fingerprints, 곧 자신도 이전 대원처럼 될 바에 내가 먼저 죽이겠다는 아냐. 그런데 셰퍼드가 저 밖에서 도움을 요청해 오는데요. you said she was dead. 곰에게 셰퍼드의 성대가 씌워져 있었습니다. What are you doing? I'm leaving. Our bodies as fast as our minds. Can't you feel it?
if I don't reach the lighthouse soon. 간밤에 벤트레스가 단독으로 출발하며 이제 둘만 남은 리나와 조시. 어젯밤 죽은 아냐를 포함해 곰의 입에서 흘러나오는 셰퍼드의 목소리를 들은 뒤로 뭔가 체념한 듯 보이는 조시. 자신은 그렇게 고통 속에서 죽기 싫다며 차라리 잘 됐다는 이상한 말을 하는데요. Josie! 이제 혼자 남은 리나. 리나는 머지않아 해변가에 도착하여 이제 선택의 기로에 있습니다. 이대로 해변을 따라 돌아가도 되고 여전히 끝을 향해 나아가도 되죠. 결국 등대로 향하는 리나. 저자가 누가 됐든 간에 저 사람도 해변까진 도착했나 봅니다. 그리고 똑같이 등대로 오길 선택했네요. But now I'm not so sure. Just cut loose. I can't bear it. If you ever get out here, you find Lena. I will. 5, 4, 3, 2. 저 잿더미가 남편 케인이었네요. 그럼 집으로 찾아왔던 사람은 과연 누구일까요? 아무쪼록 운석이 떨어진 구멍 밑에 벤트레스의 목소리가 들립니다. Unfathomable mind. Dr. Ventures? That I needed to know what was inside the lighthouse. It's inside me now. Until it encompasses everything. 벤트레스가 소멸되며 무언가가 빠져나오고 있습니다. 그리고 잠시 뒤 케인이 봤던 걸 리나가 보게 되죠. 아무리 총을 쏘아대도 총알이 굴절됩니다. 정체불명의 무언가는 리나를 흉내내며 따라하더니 곧이어 동시에 움직일 만큼 제스처가 완벽해집니다. 하지만 로봇처럼 마냥 같이 움직이는 것은 아니고 학습을 하는 모양새였죠.
정체불명의 무언가가 소멸되자 걷어지는 장막. 그리고 다시 현재입니다. Ventress had cancer. She was never coming back. So it was alien. I don't know. It was mutating our environment. It was destroying everything. Making what? A few hours later, he was not only awake, he was lucid. You aren't Kane. I don't think so. Are you Lena? 영화 서던리치는 소설 원작으로 후속편 없이 만든 영화인데요. 소설은 소멸의 땅, 경계기관, 빛의 세계 이렇게 3부작으로 나뉘어져 있습니다. 소설 감독의 특성상 내용이 굉장히 심오하면서 기괴한 분위기를 풍기고 있는데요. 대놓고 겁주려는 느낌은 아니고 우주적 신비로움과 공포심이 합쳐지며 관객도 처음 느껴보는 공포에 어떻게 대처를 해야 할지 모르는 그런 느낌을 주는 영화였습니다. 돌려 말하면 호불호가 좀 나뉠 수 있는데 1차원적인 공포를 원하시는 분들에겐 조금은 지루할 수 있겠네요. 타겟층이 마니아적인 부분이 있어서 음산한 분위기 그 자체를 좋아하시는 분들이나 아무래도 오픈 엔딩이다 보니 해석하면서 여운을 느끼시는 분들에게 추천드리고 싶네요. 그리고 마지막에 리나가 과연 인간 리나가 맞을까라는 의문이 남아있는데 저의 개인적인 생각으론 인간이 아니다라고 생각이 되거든요. 하지만 이게 콕 집어서 무조건 인간이 아니다라고 결론 지을 수가 없는 게 인간이 아니다라는 입장으로 설명해도 말이 되고 인간이 맞다라는 입장으로 설명해도 말이 돼버려서 단정을 지을 수가 없어요. 예를 들어서 인간이 맞다라는 주장으로 근거를 대보자면 잠시만요. 제가 이거 메모장에 적어놨는데 첫 번째로 마지막 장면의 눈 색깔을 보면 케인의 동공 색깔이 변하듯이 리나도 변형됩니다. 그리고 두 번째, 물컵에 피가 없죠. 이거 화면 포인트를 처음부터 대놓고 그렇게 포커스를 잡던데 너무나도 명백하게 감독이 독자들에게 보여주려고 한 것 같습니다. 그리고 세 번째, 그냥 딱 봐도 리나는 등대 밖에 있고요. 외계인은 등대 안에서 죽어가고 있죠. 네 번째, 백린탄을 쓸 줄 압니다. 극 중에서 케인이 외계인에게 백린탄을 쓸 줄 아냐고 물어보거든요. You ever seen a phosphorus grenade go off? They're kind of bright. 그런데 리나는 7년 동안 군복무 경험이 있었기 때문에 너무나도 자연스럽게 타이밍 맞춰서 자리를 피할 줄도 알죠. 혹시나 케인이 사용하는 걸 봤기 때문이라고 말씀하실 수도 있는데 그 외계인은 이미 케인 안에 있는 외계인이고요. 리나로 구축된 외계인은 다른 외계인입니다. 알 수가 없다라는 거죠. 마지막으로 다섯 번째, 굉장히 감정적입니다. 제가 과거 회상 장면은 전개상 너무 지루해질 것 같아서 전부 편집을 했는데 케인은 원래 활발하고 장난기가 많은 캐릭터였는데요. 그런데 외계인은 굉장히 정적입니다. 하지만 리나는 본연의 리나의 모습을 그대로 유지하고 있죠. 이런 점들을 미루어 보면 리나는 인간이 맞다라고 할 수 있겠는데요. 그럼에도 인간이 아니다라고 생각하는 이유는 첫 번째, 마지막에 눈 색깔이 바뀌었다라는 점. 아무리 유전자 변이래지만 눈 색깔이 바뀔 만한 일련의 사건을 담은 구간은 없었거든요. 두 번째, 물컵의 피. 이거는 장막이 걷히면서 완전해졌다라고 할 수 있는데요. 예를 들어 처음에 피를 토했던 외계인도 장막이 걷히면서 정신이 들었듯이 완전해졌기 때문에 피를 토하지 않았다는 겁니다. 아마 저때쯤이면 케인이 다시 물 마셔도 피가 고이진 않겠죠. 세 번째, 등대 밖에 있는 리나와 등대 안에 있는 외계인. 이거는 그렇게 묘사가 됐을 뿐이지 상대적인 측면에선 서로 간의 외계인이기 때문에 영화상으론 그렇게 연출됐을 수도 있습니다. 중간에 리나가 기절을 하게 되는데요. 아마 그때쯤에 위치가 바뀌지 않았나 싶네요. 자, 그리고 네 번째, 백린탄을 쓸 줄 안다. 이거는 옆에서 봤겠죠. 끽해봤자 등대 안에서 벌어진 일인데 케인 병장이 사용하는 걸 케인으로 구축된 외계인 말고도 저 동굴 안에서 어깨너머로 보고 있었을 겁니다. 자, 다섯 번째, 불이 굴절되지 않았습니다. 다들 아시겠지만 장막 안에 있는 모든 것들은 전부 굴절됩니다. 시간, 공간, 기억, 전파, DNA,
총알까지도요. 그런데 불이 굴절되지 않는다? 그건 그녀가 바로 인간 리나였기 때문이라는 거죠. 이어서 6번째를 말씀드리자면 죽어갈 때 케인의 시체를 보며 흐느끼는 장면이 나오는데요. 마치 자신의 남편과 같은 운명을 맞게 되는 아내의 슬픔이 느껴진 그러한 감정선이 분명히 보였죠. 마지막으로 7번째는 영화에서 전달하고자 하는 핵심에서 나온 추측성 근거인데요. 인간 DNA로 하여금 구축된 생명체들이 서로 아이를 낳게 되면서 생기는 신인류가 바로 그것이 원하는 변형이 아니었을까라는 겁니다. 벤트레스가 말하는 더 이상 자멸하는 존재가 아니라 그 이상의 무언가가 바로 이 둘이거나 이 둘의 아이가 아닐까 하는 것이고, 고로 그녀는 리나가 아니라 외계인 리나라는 겁니다. 사실 이렇게 여러 가지 근거를 늘어놓긴 했지만 서로 간의 주장을 반박할 수 있는 근거들을 양쪽에다가 심어놨기 때문에 믿고 싶은 대로 믿어야 하는 결말인데요. 어찌 보면 이런 게 오픈 엔딩의 묘미가 아닌가 싶네요. 아무쪼록 킬링타임용으론 괜찮은 영화였던 것 같습니다. 그럼 전 다음에 더욱 재밌는 영화로 준비해서 다시 돌아오도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 이상 무비디 바비디 뷰였고요. 영화 서던 리치 소멸의 땅이었습니다.